دریا خان، ہم سب کی پہچان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ادب میں میں آپ کا میزبان کاظم حسین کاظم حسب وعدہ ایک کمال شاعر کو لے کر آیا ہوں، اور توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام پہلے کی طرح آپ کو بہت پسند آئے گا۔ کسی بھی شاعر کا تعارف اس کے شعر ہوتے ہیں، اور میرے نزدیک شاعر وہی ہوتا ہے جس کی پہچان اس کے شعر ہوں۔ تو کچھ شعر میں پڑھ دیتا ہوں، یقینی بات ہے جو احباب ادب سے لگاؤ رکھتے ہیں تو اشعار سن کر انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ آج ہمارے ساتھ ادب میں کون شامل ہیں۔ شعر دیکھیے کہ اس نے ہنس کر کہا اجازت ہے، اس نے ہنس کر کہا اجازت ہے، میں نے رو کر کہا خدا حافظ، میں نے رو کر کہا خدا حافظ۔ ایک اور شعر، خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہیں لفافے میں نہیں آئیں گے، اور جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے، جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے، صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے۔ تو میری مراد انتہائی واجب الاحترام برادرم جناب خالد ندیم شانی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تو شاعری کے حوالے سے چند ایک باتیں خالد بھائی سے، اور اس کے بعد ان سے شاعری سنتے ہیں تاکہ طوالت بھی نہ ہو جائے، دیکھنے والے احباب بھی بیزار نہ ہوں، کیونکہ پہلے بھی کہا جاتا ہے کہ شعراء حضرات عام لوگوں کو شاعری سنا کر تنگ کرتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد آپ کو تنگ کرنا نہیں، آپ کو محظوظ کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں خالد بھائی کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ خالد بھائی، یہ ایک سلسلہ اپنے علاقے کے، بلکہ جہاں بھی اچھا شعر تخلیق ہو رہا ہے تو یہ سلسلہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم نے اچھا شعر کہنے والوں کو متعارف کروانا ہے، اور آپ تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، یقینی بات ہے۔ ہم نے چاہا کہ پہلے کچھ ایسے احباب کو لیا جائے جن کی وجہ سے لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں۔ آپ کی محبت ہے کہ آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں، میں خود کو بالکل طالب علم سمجھتا ہوں، اور آپ کی اس محبت اور کے لیے میں ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ بہت شکریہ۔ تو خالد بھائی، زیادہ سوالات کا سلسلہ میں خود بھی نہیں چاہتا کہ زیادہ سوال کیے جائیں، کیونکہ یہ ایک روایتی سلسلہ ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ روایت سے تھوڑا ہٹ کر بات کی جائے۔ جی، سب سے پہلے شاعری کے تناظر میں بات کرنا چاہوں گا کہ میر خسرو سے لے کر اب تک غزل کی جو لفظی اور لغوی تعریف کی جاتی رہی ہے کہ غزل عورتوں کی تعریف یا پھر ہنن کی آخری چیخ، جی، تو آج تک ہم تمام احباب، تمام شعراء اسی لغوی اور معنوی معنی میں کاربند ہیں، ہم اس سے انحراف نہیں کر سکے، ہم تائید بھی کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کی غزل کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کاظم بھائی کہ غزل اپنے روایتی انداز سے بہت پہلے سے نکل چکی ہے۔ ترقی پسند تحریک کے بعد غزل نے ایک نیا چولا پہنا ہے، بالکل، اور اس کے بعد اس نے وہ تمام مضامین جو نظم کا حصہ تھے وہ غزل میں بھی اسی طرح بڑھتے جا رہے ہیں، جس طرح پہلے کہا جاتا تھا کہ وہ صرف نظم میں بڑھتے جا سکتے ہیں، غزل کا تو ایک اپنا رنگ ہے، اسی کے پیرہن میں ہی اچھی لگتی ہے، لیکن اب بہت آگے نکل گئی ہے بات۔ ہاں، یہ ضرور ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ماں بعد جدیدیات کے حوالے سے کچھ شعراء ایسے آ رہے ہیں جو تہذیبی دائروں کو مکمل طور پر توڑ دینا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی میں کچھ عرصہ پہلے یہ بات کر چکا ہوں کہ جو بات جس بات کی بنیاد پر بات کی جاتی ہے وہ روایت ہے،
बात की बुनियाद रिवायत पर होती है। अगर जिस बात की बुनियाद रिवायत पर ना हो वो बेबुनियाद होती है। तो मैं समझता हूँ कि रिवायत को लेकर आपने जदीद शेर कहना है, ना कि आपने वो सारे सांचे तोड़ देने हैं जो आज से पहले गज़ल में मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इंसान को ना जो तहजीबी दायरा है इसमें से कोई चाहे भी तो नहीं निकल सकता। बिल्कुल। तो इसको तोड़ने की कोशिश वैसे ज़ाती तौर पर नहीं करनी चाहिए। अगर कोई करना भी चाहे तो वो बुरी तरह से मुस्तरद कर दिया जाता है कि वो इस दायरे को नहीं तोड़ सकता। हाँ, छोटे छोटे दायरे मज़ीद होते हैं। एक बड़ा दायरा है तहज़ीब का मशरकी दायरा, उसके बाद हम छोटे छोटे यूँ समझ लें कि मशरकी तहज़ीब का जो दायरा है वो समंदर है, और फिर बहुत सारी तहज़ीबों के दरिया हैं जो इस में गिरते हैं। जो अपना दरिया बना के बैठा हुआ है तहज़ीब का वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर किसी ने अपना अलग कुआं खोद लिया है तो फिर उसे ज़माने ने मुस्तरद कर देना है। हाँ, यकीनी बात है। बहुत खूबसूरत जवाब दिया आपने। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जवाब आजकल के कुछ अहबाब ऐसे हैं जो जदीदियत की आड़ में ना शायरी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मेरा अगला सवाल भी इसी सिलसिले की एक कड़ी था। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने तो वजाहत कर दी कि गज़ल चाहे जितनी भी जदीद हो जाए, जदीदियत इख्तियार कर ले, लेकिन वो रिवायत का दामन नहीं छोड़ सकती, और ना ही रिवायत के बगैर गज़ल चल सकती है। तो बाज़ लोग ऐसे हैं, हमारे आज के अहद में कुछ लोग ऐसे हैं नए लिखने वाले, जो गज़ल को ना उन्होंने मस्क करके रख दिया। गज़ल की शक्ल जो पहले वाली थी, तो मेरे ख्याल में यकीनी बात है वो शक्ल पहले वाली नहीं रही। देखिए, मैं समझता हूँ कि ऐसे जो नौजवान या सीनियर जो भी हैं, जो भी इसमें शामिल हैं, अगर कोई कोशिश कर रहे हैं तो इसमें हमें परेशान होने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। अदब से लगाव रखने वालों को परेशान होने की कतन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़माने ने उनको मुस्तरद कर देना है। और वो ऐसे आप तारीख़ में देख लें कि ऐसे लोग जिन्होंने गज़ल की हैत और इसके मजमूई तासुर को ख़राब करने की कोशिश की है, तो उन्हें बड़ी बेदर्दी से मुस्तरद कर दिया गया है। शानी भाई, उर्दू अदब में जो मकाम गज़ल को हासिल है, यकीनी बात है वो किसी और सिन्फ को नहीं है। बेशक। और ये भी कहा जाता है कि चाहे कोई भी अदब हो, किसी भी ज़ुबान का हो, तो उसमें गज़ल आब हयात पी कर वारिद हुई है। बेशक। तो गज़ल ने हमेशा रहना है। लेकिन आजकल नज़्म के साथ साथ काफ़ी शुअरा ने फ़र्द का सिलसिला भी शुरू किया हुआ है, और माशाल्लाह आपने भी हमेशा कमाल फ़र्द कहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि उर्दू अदब में गज़ल और नज़्म से हटकर एक फ़र्द की क्या हैसियत है? मैं समझता हूँ फ़र्द शेर जो है वो दरअसल गज़ल की हैत में ही है, तो वो गज़ल के ही लेकर आगे चल रहा है। तो इस पर इसको कोई अलहदा सिन्फ का नाम नहीं दिया जा सकता। वो फ़र्द शेर दरअसल गज़ल के ही मुतल्लिक जो हमारी बहूर हैं उन्हीं को मद्देनज़र रख कर ही शेर कहा जाता है। अब ये ज़रूर है कि फ़ी ज़माना फ़र्दियात के अलहदा मजमूआ कलाम भी आ रहे हैं, और अहबाब जैसे आप भी, मैं भी, और बहुत सारे दूसरे दोस्त और भी, वो भी अब फ़र्द शेर बहुत ज़्यादा कह रहे हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई मुज़ाकरा नहीं है। नहीं, बिल्कुल भाई, मेरा मकसद ये नहीं है कि फ़र्द को एक अलग सिन्फ कहा जाए। मतलब ये है कि जहाँ गज़ल को इतनी वक़्त और इतना मकाम मिला है, नज़्म को मिला है, तो वहाँ मैं ये पूछना चाह रहा था कि गज़ल और नज़्म के मुकाबले में क्या एक फ़र्द जो होता है वो कितनी देर तक बाकी रह सकता है, या वो अपने खालिक को कितनी देर तक ज़िंदा रख सकता है? मैं समझता हूँ कि एक अच्छी गज़ल भी जो होती है वो भी फ़र्द होकर ही लोगों के दरमियान सफ़र करती है। हर शेर किसी के लिए होता है। सारी जो गज़ल होती है वो एक ही शख्स के लिए नहीं हो सकती। ऐसी गज़लियात उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं जिनके बारे में कहा जाए कि ये जो गज़ल है ये मुकम्मल तौर पर मुझे पसंद है या आपको पसंद है। तो ऐसा फ़र्द होकर ही गज़ल में आगे जाना होता है। कोई शेर किसी को पसंद आता है, कोई शेर किसी को पसंद आता है। तो इस हवाले से अगर फ़र्द शेर अगर सफ़र कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि उसमें गज़ल को या गज़ल की हैत को कोई मसला नहीं है। मतलब ये कि अगर फ़र्द सफ़र कर रहा है तो वो पसे पुश्त गज़ल ही सफ़र कर रहा है। ऐसा ही है, बिल्कुल पसे पुश्त। मैं समझता हूँ कि ये एक्सटेंशन है गज़ल की। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। तो शानी भाई, एक आखिरी सवाल और उसके बाद आपसे कलाम सुनते हैं।
موجودہ عہد میں کافی سارے لوگ بہت اچھا کہہ رہے ہیں، تو آپ ماشاءاللہ ضلع میاں والی سے ہیں، تو یقینی بات ہے تمام احباب جانتے ہیں ضلع میاں والی ہر اعتبار سے ہر عہد میں بہت زیادہ زرخیز رہا ہے. تو پہلے یہ یقینی بات ہے ہم بھی میاں والی کا حصہ ہی رہے ہیں، بکھر والے. بے شک. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، اگر علاقائی سطح پہ دیکھا جائے میاں والی، بکھر، لیا، جی تو ان علاقوں میں، ان اضلاع میں آپ کو کون سے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو آگے جا کر اردو ادب میں واقعتاً ادب کو مد نظر رکھتے ہوئے ادب کا اضافہ کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مکمل نوجوانوں کی کھیپ حال ہی میں اردو ادب کو میسر آئی ہے، اور بڑی خوش آئند بات ہے کہ وہ بہت اچھا شعر بھی کہہ رہے ہیں، بکھر میں بھی اور میاں والی میں بھی اور لیا میں بھی. تو کچھ احباب کے نام لینے سے میں اس لیے کترا رہا ہوں کہ جو جن احباب کے نام رہ گئے انٹرویو میں تو پھر بہت اچھا نہیں لگے گا، لیکن میاں والی میں بھی نوجوان بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں. بکھر میں بھی دبستان بکھر میں بہت اچھا شعر کہا جا رہا ہے. اسی دریا خان کے گرد و نواح میں ہی بہت خوبصورت شاعری سننے کو مل رہی ہے. بکھر شہر میں بھی بخاری برادران اور دیگر بہت سارے احباب بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں. لیا میں بھی بہت نوجوان بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں اور شعر کی آبیاری کر رہے ہیں. یہاں پورے اس طرح کی وسیب میں جو اردو روایت ہے، اردو غزل کی روایت ہے، اس کی روایت بھی بہت مستند ہے، اور آگے اس کا مستقبل بھی بہت شاندار مجھے نظر آتا ہے. انشاءاللہ. تو یہ سوال تو میں نے پوچھ لیا ہے، لیکن اس سوال کے تناظر میں تمام دیکھنے والوں سے دست بستہ ملتمس ہوں کہ میری بات کا غلط مقصد نہ لیا جائے، کہا جائے کہ یہ مقامی لوگ ہیں تو اپنے اضلاع کا ہی نام لے رہے ہیں. ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد اچھا شعر تمام احباب تک پہنچانا ہے. جو لوگ مراکز میں بیٹھے ہیں تو انہیں اتنی مشکل پیش نہیں آتی. بے شک. ہمارے مضافاتی علاقے ہیں تو کوشش ہے کہ جہاں جو اچھا شعر کہا جا رہا ہے، بھلے کوئی بھی کہہ رہا ہو، تو وہ احباب کی سماعتوں تک پہنچایا جائے. تو اب خالد بھائی سے کلام سنتے ہیں. میں ملتمس ہوں کہ کچھ فرد سنا دیں. پہلے میں بتانا بھول گیا، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ بتانا میں مناسب سمجھ رہا ہوں کہ الحمدللہ خالد بھائی کے 3 مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جنہیں عوامی حلقوں میں، ادبی حلقوں میں کافی پذیرائی ملی ہے. اور میں دعا گو ہوں کہ یہ سلسلہ کتابوں والا بھی ہمیشہ یوں ہی جاری و ساری رہے، اور ان کی خوبصورت کتابیں اردو ادب میں خوبصورت اضافے کا باعث بنتی رہیں. تو بسم اللہ شانی بھائی. کچھ فرد اشعار کاظم بھائی کی نظر اور آپ سب کی نظر کہ بچھڑنے والے پہ کتنا یقین ہے مجھ کو، بچھڑنے والے پہ کتنا یقین ہے مجھ کو، میں دیکھتا ہی نہیں ہوں کہ کون گزرا ہے. اور ایک اور فرد شعر کہ تیرے آنے کی دیر ہے پیارے، تیرے آنے کی دیر ہے پیارے، پھر دیے پانیوں میں جلنے ہیں. کیا کہنے، تیرے آنے کی دیر ہے پیارے، پھر دیے پانیوں سے جلنے ہیں. واہ 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 واہ. اور ایک فرد شعر اور کہ بسم اللہ. چلو آؤ کبھی ٹوٹی ہوئی چوڑی کے ٹکڑے سے. کیا کمال شعر ہے. واہ واہ. چلو آؤ کبھی ٹوٹی ہوئی چوڑی کے ٹکڑے سے، وہ بچپن کی طرح پھر سے محبت ماپ لیتے ہیں. کیا کہنے. واہ 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 واہ. اور شہر والوں کو کیا خبر خالد، شہر والوں کو کیا خبر خالد، چاندنی کس بلا کو کہتے ہیں. کیا کہنے. بہت اعلیٰ. اور تم مجھے مشورہ تو دیتے ہو، ہائے ہائے، تم میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے. کیا کہنے، کیا کہنے. واہ واہ. اور ایک شعر اور کہ تیری آنکھوں پہ شعر کہنا ہے، جنگ جاری ہے استعاروں میں. کیا کہنے. بہت اچھے. واہ 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 واہ. فردیات کافی ہیں میرے خیال میں. جی شانی بھائی، اب میں گزارش کروں گا آپ سب سے پہلے وہی غزل سنا دیں جس کے 2 شعر پہلے میں پڑھ چکا ہوں، مطلع اور آخری شعر. جی میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے. واہ. خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہیں لفافے میں نہیں آئیں گے. واہ واہ. ہم نہ مجنو ہیں نہ فرحات کے کچھ لگتے ہیں. کیا کہنے. ہم نہ مجنو ہیں نہ فرحات کے کچھ لگتے ہیں، ہم کسی دشت تماشے میں نہیں آئیں گے. واہ واہ واہ.
मुख्तसर वक्त में ये बात नहीं हो सकती। क्या कहने, क्या मिसरा है। मुख्तसर वाह, वाह, वक्त वाह। में ये बात नहीं हो सकती। दर्द इतने हैं खुलासे में नहीं आएंगे। वाह 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 वाह। उसकी कुछ खैर खबर हो तो बताओ यारो। वाह वाह। उसकी कुछ खैर खबर हो तो बताओ यारो। हम किसी और दिलासे में नहीं आएंगे। क्या कहने। और शेर वाह, वाह, देखिए वाह। काजिम भाई के बिस्मिल्लाह। जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, हाय हाय। साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे। क्या कहने, क्या जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे। वाह 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 वाह। और वो एक बड़ी मशहूर गज़ल है आपकी कि मैं अकेला था। जी मैं बिल्कुल सुना देता हूँ आपको वो गज़ल भी कि तुम्हारा हिज्र मनाया तो मैं अकेला था। जुनून हश्र उठाया तो मैं अकेला था। दयारे ख्वाब था तुम थे तमाम दुनिया थी। दयारे ख्वाब था तुम थे तमाम दुनिया थी। किसी ने आके जगाया तो मैं अकेला था। क्या कहने। कोई हुसैनी न निकला मेरे रफीकों में। वाह वाह वाह। कोई हुसैनी न निकला मेरे रफीकों में। दिया बुझा के जलाया तो मैं अकेला था। वाह वाह। और तुम्हारा हाथ नहीं था वो मौजे गिरिया थी। तुम्हारा हाथ नहीं था वो मौजे गिरिया थी। मेरी समझ में जब आया तो मैं अकेला था। दयारे गैर गया था मैं खुशियाँ लाने को। दयारे गैर गया था मैं खुशियाँ लाने को। पलट के गांव जब आया तो मैं अकेला था। कहाँ से आई थी आखिर तेरी तलब मुझ में। वाह। कहाँ से आई थी आखिर तेरी तलब मुझ में। खुदा ने मुझको बनाया तो मैं अकेला था। वाह वाह। बहुत शुक्रिया काज़िम भाई। क्या कहने शानी भाई। अच्छा शानी भाई, अपने इलाके और मादरी ज़बान को मद्देनज़र रखते हुए मैं मुल्तमिस हूँ कि चलें कुछ सराय की कलाम, बिलखसूस अगर कोई सराय की नज़्म हो जाए तो अता हो। मैं नज़्म आपको ज़रूर सुनाता हूँ जी। बिस्मिल्लाह। हाँ मैं जी। ये भी कोई गाल है मिठा। वाह वाह। ये भी कोई गाल है मिठा। देखो तेरे बारे हुण मैं किवें दसां। वाह वाह वाह। अच्छा पहले ये तां दस चा तैं कमली दा दिल रखना है या मैं तेको सच सच दसां। वाह वाह। अच्छा पहले ये तां दस चा तैं कमली दा दिल रखना है या मैं तेको सच सच दसां। अच्छा हुण नाराज ता ना थी। अच्छा मैं नहीं देख तो सही हूँ। क्या कहने, क्या अच्छा कैफियत है। वाह वाह वाह। अच्छा मैं नहीं देख तो सही हूँ। अच्छा तू हुण सुन दी आवत। वाह वाह। रात अंधारी दे विच जेकर दीवा बालो। वाह वाह। रात अंधारी दे विच जेकर दीवा बालो यकदम जेड़ा चानण थींदे उहा तू है। हाय हाय हाय। यकदम जेड़ा चानण थींदे उहा तू है। जिवें तस तू मरदे पकड़ू नो कोई आण संभाले। वाह वाह। उंदे मुंह च कतरा कतरा जिंदगी दा टपकावे चा तस तू मरदा पकड़ू मैं हाँ। रब सोने दी जात है जेड़ी आण संभाले। कतरा कतरा जिंदगी तू है। वाह वाह। मुरली दे नाल मुरली थींदा रांझा मैं हाँ। देसी घियो दी चूरी कुट के पैरों रानी बजदी आंदी छोयर तू है। क्या कहने। धुपते सड़दी रोई मैं हाँ। ठड्डी छांरेत जात फरीद दी काफी तू है। क्या कहने। मैं रिफत दा वांदा खूआ अशू लाल दियां नज़मां तू है। वाह वाह वाह। मैं हाँ हुजरा गौतम वाला गौतम दा निर्वाण भी तू है। मैं मजनू फरहाद भी मैं हाँ। मैं पुन्नू महिवाल भी मैं हाँ। मैं बूरल में जाम तमाची राम श्याम ते मोहन मैं हाँ। राधा तू है सीता तू है ससी तू है सोनी तू है सम्मी शीरी लैला तू है मैं आदम दी हवा तू है। वाह 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 वाह। बुल्ले शादे डोड़े दा मैं चौथा मिसरा पहले त्रिये मिसरे तू है। क्या कहने। अच्छा हुण बात रोंदी क्यों है सुन नहीं सकदी पूछदी क्यों है। इंतहाई कमाल नज़्म शानी भाई। तो पहले तो फरमाइशी सिलसिला था तो अब आप आखिर में अपनी मर्जी से कोई ताज़ा कलाम। जी मैं ताज़ा कलाम ये गज़ल आपको बिस्मिल्लाह अर्ज करता हूँ। आखिरी सफ में भी मुश्किल से कहीं आते हैं। मिसरा ही कमाल है। वाह वाह। आखिरी सफ में ही मुश्किल से कहीं आते हैं। हम वो आमी हैं जो गिनती में नहीं आते हैं। वाह वाह वाह। आखिरी सफ में ही मुश्किल से कहीं आते हैं।
हम वो आमी हैं जो गिनती में नहीं आते हैं, झूठ बोला है जी उसने वो बिछड़ कर खुश है, क्या कहने। उसकी बस्ती से तो झोंके भी हंसी आते हैं। वाह वाह वाह। झूठ बोला है जी उसने वो बिछड़ कर खुश है, उसकी बस्ती से तो झोंके भी हंसी आते हैं, लोग सर फोड़ के दीवारों से खुश होते हैं, हाय 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 हाय। कितनी हसरत से मकानों में मकीन आते हैं, बहुत, फिर पढ़िए शेर, फिर पढ़िए। लोग वाह, वाह, सर वाह। फोड़ के दीवारों से खुश होते हैं, हाय हाय, कितनी मुश्किल कितनी से। हसरत से मकानों में मकीन आते हैं। और शेर देखिए कि दिल पे तारी है मगर आम से चेहरे का फसूं, दिल पे तारी है मगर आम से चेहरे का फसूं, दिल की फहरिस्त में कितने ही हंसी आते हैं। वाह वाह वाह। और गिरियाजारी का तसलसल ही सबब हो शायद, मिसरा गिरियाजारी वाह, का वाह। तसलसल मिसरा ही है, सबब वाह। हो शायद, एक मुद्दत से मुझे ख्वाब नहीं आते हैं, एक मुद्दत से मुझे ख्वाब नहीं आते। गिरियाजारी का तसलसल ही सबब हो शायद, हाय हाय हाय। एक मुद्दत से मुझे ख्वाब नहीं आते हैं। और जितनी लहरें हैं सरे सतह समंदर खालिद, जितनी लहरें हैं बहुत सरे आला। सतह समंदर खालिद, उतने तेवर ही सरे सतह जबी आते हैं। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने इतनी मोहब्बत से बुलाया, मैं इसके लिए ममनून हूँ, मुतशक्किर हूँ। आप सबकी मोहब्बतें, आप सबकी करम नवाजियाँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको तरक्कियाँ दे और खुश आबाद रखे। बहुत बहुत मोहब्बत। जी तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम अदब। मैं तवक्को करता हूँ कि यकीनन आपको प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह आइंदा भी नए शौरा के साथ हम हाज़िर होते रहेंगे। तमाम अहबाब के लिए बहुत दुआएं, शाद व आबाद रहें, सलामत रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए मेरा दरिया खान, हम सब की पहचान।